جی السلام علیکم ویورز، میں ہوں دلاور عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں جی ہمارا یوٹیوب چینل آمنہ دلاور ولاگز۔ اور یہ ہیں جی آمنہ جی، اور یہ کون ہیں؟ یہ ہیں جی میری امی۔ پتہ نہیں جو دوست جانتے ہیں، جو دوست اماں جی کو جانتے ہیں، یہ ریئل میں میری امی ہیں، والدہ ہیں میری، تو کمنٹس میں وہ ضرور بتائیں، کیونکہ اماں جی کا بھی یوٹیوب چینل ہے تو کافی دوست جانتے ہوں گے ان کو۔ ان کا چینل تو ماشاءاللہ مونیٹائز ہے۔ تو اماں جی لاہور تھی جی، تو یہ انا جی آ گئی، اماں جی آ گئی اور انا جی آ گیا۔ نو سلام تو کرو۔ السلام علیکم ویورز۔ یہ جی یہ سمجھ لیں ہماری دوسری بیلو ہے، بیٹی ہے چھوٹی سی، بڑی بیلو ہے یہ، اور یہ ہے چھوٹی بیلو۔ اور یہ رابیل دلاور۔ شام تو کل اچھے اچھے تو کل بابا ادھر دیکھ کے کر سلام۔ توڑ میں نہیں بھی اسلام کرنا، اس کو پکڑنا گرا دیتے ہیں کیمرہ سے۔ تو دوستو کل ہم ولاگ نہیں بنا سکے، تو اس لیے کہ مہمان آنے والے تھے، امی آ رہی تھی لاہور سے، امی اور انمول، تو کل شام کو یہ پہنچے ہیں خیر سے جی۔ تو پھر جو ہے نا مہمانوں کا انتظام، اب مہمان کہتے ہیں جی ہم تو ہیں ہیٹر کے عادی، ہمیں تو یہاں سردی لگتی ہے، ہم تو بھائی غریب لوگ ہیں، پھر ان کا انتظام کر رہے ہیں، پھر انشاءاللہ وہ اگر انتظام ہوتا ہے تو وہ پھر نیکسٹ ولاگ آپ کے لیے بنائیں گے ضرور۔ انو سناؤ، اتنے دنوں کے بعد بھوک کیسے محسوس کر رہی ہو آپ؟ انسانوں میں آ کے کیا فیل ہو رہا ہے؟ اچھا فیل کر رہے ہو؟ ہاں یار، سچ ہے کہ لاہور میں تو ہم بند گھروں میں رہتے ہیں، نہ دھوپ نہ سورج نہ کسی بندے کا نام نشان، نہ کہیں جانا نہ کہیں آنا، تو الحمدللہ بہت اچھا فیل کیا ہے، خاص طور دھوپ دیکھ کے، سورج دیکھا ہے، دھوپ پہ بیٹھے بہت اچھا لگا۔ مہمانوں کی خدمت کی ہے جی، رات سہانجنا باٹا کھلایا سہانجنے کا، وہ بنایا، اس میں کیا مکس کیا آمنہ جی بتاؤ؟ چکن ڈالا تھا اور مٹن ڈالا تھا اس میں۔ چکن اور مٹن ڈالا تھا؟ مٹر۔ اچھا، مجھے مٹن سنائی دیا، تو جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان کو کیا سنائی دے گا؟ مٹر ڈالے تھے۔ ہاں مٹر، ٹر پہ ٹن نہیں ڈالا تھا، مٹر، ٹن نہیں، مٹر، چکن مٹر اور آلو بھی میں نے تو کہا تھا کہ مکس کرو، کیونکہ مجھے سہانجنا جو ہے نا وہ دوستو جلدی میں گوشت میں اچھا نہیں لگتا، گوشت بھی اپنی جگہ وہ ہے، اس کا فلیور ہے، ذائقہ ہے، ٹیسٹ ہے، لیکن جو باٹا ہے نا سہانجنے کا مجھے اچھا لگتا ہے صرف آلو میں، کیونکہ چکن کا اپنا ذائقہ، وہ جو سہانجنے کی خوبصورتی ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے۔ چکن سبحان اللہ، مطلب سوری سہانجنا سبحان اللہ، سہانجنے کا اپنا ٹیسٹ ہے، اپنی چیز ہے، اپنی شان ہے، سردی کا میوہ ہے وہ، تو اس کا جو مطلب مجھے فیل ہوتا ہے کہ مرغی میں یا گوشت میں وہ سہانجنے کا جو ذائقہ ہے، فلیور ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے، وہ پھیکا پڑ جاتا ہے، تو آلو میں جو ہے نا سب سے زیادہ بیسٹ ہوتا ہے۔ تو آمنہ جی نے آلو نہیں ڈالے جی، جلدی تھی، دن چھوٹے ہوتے ہیں، سردیاں تھی، پھر کافی کام، بیلو پھر آپ لوگوں کو پتہ ہے کیسے تنگ کرتی ہے، اب دیکھیں یہ کنو کھانے کا ہم نے طریقہ ادھر سے بیلو ان کا۔ کو فون کیا اور کہا کہ ہمیں بہت بھوک لگی، ہم نے خوشی کے مارے ادھر آنے کی خوشی تھی، بیل بچہ کے پاس آنے کی، ہم نے صبح سے وہاں ناشتہ نہ کیا، لاہور ایسے ہی بیٹھ گئے بھوک کے پیٹ، چوہے دوڑ رہے تھے بھوک سے۔ اور جو دوست یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو وہ شاید سوچتا تو کوئی نہیں ہے آج کل کہ یہ جو ہے نا پہلے اس بندے کی داڑھی تھی اب نہیں ہے، تو اس کی ریزن یہ ہے دوستوں کہ وہ جو بال توڑ کہہ لیں یا سرائکی میں جو کہتے ہیں وہ میں کہوں گا نہیں، کیونکہ پھر وہ بےزتی ہو جائے گی، اردو میں اس کو کیا کہتے ہیں وہ مجھے پتہ نہیں، اسی لیے سمجھ لیں کہ بال وہ گرنے لگ گئے تھے، سرائکی میں چاواں کہتے ہیں، چاواں لگ گیا تھا، جو بھی ہے، مطلب وہ بال جو ہے نا وہ ہلکے ہلکے، وہ داڑھی جو ہے نا بڑی جو ہے نا باریک ہو گئی تھی، ایسے ورلی جیسے ہوتی ہے، تو وہ کام ہو گیا تھا، اسی لیے پھر میں نے مناسب سمجھا کہ جو ہے نا پھر میں شیپ کروا دوں۔ چار ویسے کہتے ہیں، ہاں وہ بال توڑ یاد ہے ہمیں، بال توڑ ایک ویڈیو دیکھا میں، ویڈیو ایک دیکھی تھی یوٹیوب پہ اس کے علاج کے لیے کہ کیا علاج ہے، تو اس میں وہ لکھا ہوا تھا بال توڑ کا علاج، تو ایسے بال توڑ کہتے ہیں، تو اسی لیے دوستوں پھر داڑھی جو ہے نا، ابھی تو ماشاءاللہ میں نوجوان ہوں، ینگ ہوں، ایک بیٹی ہے میری، تو دوسری بیٹی یہ ہے انمول، مجھ سے 2-3 سال ہی چھوٹی ہے، اور ابھی ایک جو ہے نا ایک گفٹ سرپرائز آنے والا ہے، کیسے ابھی دے رہا ہے، سرپرائز دیں گے آپ کو انشاءاللہ۔ باقی جی اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے، جو دوست ہماری ویڈیو دیکھتے ہیں، جو کمنٹس کرتے ہیں،
हम सब के कमेंट्स देखते हैं, पढ़ते हैं, बड़ी खुशी होती है। अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे, अल्लाह करे शादोबाद रहें। और सर्दी जो है ना बहुत ज़्यादा है दोस्तों, माशाल्लाह माशाल्लाह। अभी क्या टाइम है, 11 का टाइम होगा आई थिंक, हाँ 10 या 10:30 का टाइम है। तो अभी जो है ना आज धूप निकली हुई है, नहीं तो डेली जो है ना कल परसों 2-3 दिन धूप 12-1 बजे निकलती थी। आज माशाल्लाह कुछ शायद मेहमानों की वजह से अल्लाह पाक ने करम नवाजी कर दिया, धूप थोड़ा सा जल्दी आ गई। हाँ तो अभी धूप में बैठे हैं और मेहमानों का इंतज़ाम कर रहे हैं कि मेहमान कहते हैं जी रात भी हमें जो है ना सर्दी में सुलाया आपने, तो हीटर का कुछ करो। हम तो गरीब लोग हैं भाई, अब हीटर हैं सही वो बिजली वाले छोटे मोटे, तो वो जो है ना वो जल गया है हीटर बिजली पे, वो लाइट ने जो है ना वो पूरा सिस्टम नहीं था लाइट का, वो हीटर जल गया है। गैस वाला हीटर है तो वो बहुत ज़्यादा जो है ना उसका गैस वो ज़ाया हो जाता है। मतलब सिलेंडर हम यूज़ करते हैं, गैस का मीटर नहीं है हमारे पास। तो अब इनका इंतज़ाम कर रहे हैं, देसी माहौल इंशाल्लाह वो भी आपसे शेयर करेंगे और मेहमानों को साग भी खिलाते हैं। आज क्या खाना है ना, कोई सस्ती चीज़ बताओ। कुछ भी खिला दो। अभी तो दोपहर तक शाम तक तो सोचना चलेगा ना, बड़ा ऐसा फिर भी बहुत अच्छा भी है, कुछ भी देखेंगे फिर। खा लेंगे। पक्की बात है, फिर सोच लो। आलू मटर बना लो। अब ना क्या खिला रही हो मेहमानों को आज? जो अन्ना बोले वही बना देंगे। आलू मटर, मटर भी पड़े हुए हैं, आलू भी पड़े। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, वो बातें हो रही थी, मैंने सलाम नहीं किया, सॉरी, अभी सलाम किया। तो छोटी सी दरख्वास्त है मेरी। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मेहनत की है, 3 साल के बाद ही मेरा चैनल अब मोनेटाइज हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश हूँ और सब बच्चों के लिए दुआ को हूँ जिन लोगों ने मुझे सपोर्ट की है, मुझे हेल्प की है, बहुत शुक्रिया उन लोगों का। बेटे को कहती थी तो ये हंस के बात टाल देता था, कहता था अम्मी कब मोनेटाइज, कब पैसे, क्या ये वो। तो खैर वो कहते ना देर है दुरुस्त है, मेरे बच्चे ने चैनल बनाया, मुझे बहुत खुशी है और मैं भी जितना हो सकेगी सपोर्ट करूँगी। आप सब से बच्चों से दरख्वास्त है कि मेरे बेटा के चैनल जो है न्यू है, आप इसको फुल सपोर्ट करें, इसकी वीडियो फुल वॉच किया करें। यही चैनल जिस पे आप वीडियो देख रहे हैं, आमना दिलावर व्लॉग्स। आमना दिलावर व्लॉग। देखो सबसे बड़ा मुखालिफ वो होता है चैनल वाले का जो कि आता है वीडियो ओपन करके कमेंट्स गुड नाइस लिख के चला जाता है, समझो आपने बहुत बड़ा चैनल वाले का नुकसान किया है। तो प्लीज़ दरख्वास्त है, चैनल खोलना है, चलो 10 मिनट की वीडियो है, 10 की नहीं देखें, 5 की ज़रूर देखें, 8 मिनट की 4 की देखें। अगर 5 मिनट की है तो आपसे दरख्वास्त है 2.5 मिनट तो कम से कम देखें। पहले तो दरख्वास्त है कि मुकम्मल देखें, अगर मुकम्मल नहीं देख रहे, आपको नहीं अच्छी लगती, अगर खोली है वीडियो तो फिर अगले का नुकसान ना कीजिए। वो चाहे मेरा बेटा हो या कोई और हो, किसी के चैनल पर आप जाते हैं तो चैनल वाले का नुकसान मत कीजिए। वीडियो ओपन करनी है तो 2-4 मिनट ज़रूर देखें, फिर उसके बाद अच्छे से कमेंट्स दें। फिर अम्मा हमें कहती थी, बार बार अम्मा कहती थी कि आप लोग यूट्यूब चैनल बनाओ। दोस्तों यही बात है कि आजकल कोई किसी के लिए नहीं सोचता, बड़ा मतलबी दौर है, हम अपनी बात करें हर कोई। तो बात गुजारिश फिर से वही है कि एक दूसरे का एहसास जब तक ना हो, मेन चीज़ है जी एहसास होगा तो सब कुछ होता है, एक दूसरे का एहसास, और उस एहसास को जो है ना फिर आगे बंदा लेके चलता है। एहसास होता है ना कि यार ये दोस्त है, भाई है, बहन है, कोई इसने मेहनत की है, तो थोड़ा सा यार चलो हमसे जो हो सकता है सदका जारिया समझ के थोड़ी सी जो है ना हम इसको अप्रोच कर दें तो थोड़ा सा ये बंदा आगे हो जाएगा। तो बस यही होता है। इसके साथ जी इजाज़त देते हैं, वीडियो जो है ना काफ़ी लंबी हो जाएगी, सपोर्ट से बंदा आगे जाता तो है। इंशाल्लाह मैंने पहले फर्स्ट व्लॉग में ये बात की थी कि जो हमें सपोर्ट करेगा, जो दोस्त हमारी वीडियोस वॉच करेंगे, हम इंशाल्लाह बाफज़ल खुदा अब भी वही बात है और ये बात रहेगी इंशाल्लाह। हमारा चैनल मोनेटाइज हो ना हो वो बाद की बातें हैं, ये सिर्फ आप दोस्तों के साथ एक जुड़े रहने का एक ज़रिया है। चलो ज़िंदगी का कोई पता नहीं है यार, कुछ लम्हे कैद हो जाते हैं, वीडियो में याद होती है। तो इसी के साथ इजाज़त। आप कुछ कहना चाहोगी प्यारे व्यूअर्स को अपने भाई के चैनल के बारे में? हाँ, कुछ कोई रिक्वेस्ट, कोई मिन्नत, कोई अपील, छोटा सा कोई समाजक अपने भाई के लिए या सब मुसलमानों के लिए, एक दूसरे के लिए कैमरे में आओ, क्या आप कहना, कैमरे में आके कोई मिन्नत करो, छोटा सा पैगाम सब मुसलमानों के लिए, सब भाइयों के लिए क्या भैया ने हर कोई इतनी मुश्किल से उधर देखो ना बाबा, पहले तो किसी को ये नहीं आता,
हाँ भैया को भी नहीं आता था। जो भी चैनल बनाता है शुरू शुरू में तो मुश्किल होती है, लेकिन बाद में फिर जब पैसे आते हैं तो फिर खुशी होती है, मेहनत का फल मिलता है। हाँ बिल्कुल, मेहनत तो बहुत ज़्यादा दोस्तों। अब हमने फील किया कि बहुत ज़्यादा मेहनत है इस पे, तो इसी के साथ जो है ना इजाज़त चाहते हैं। सबका एहसास करें, अपने आसपास में रहने वाले लोगों का ख्याल करें, मोहब्बत करें और अल्लाह पाक से डरें और आगे बढ़ें। बहुत शुक्रिया जी, आज का व्लॉग इसी के साथ ख़त्म। अल्लाह हाफिज़। चलते चलते पाकिस्तान जिंदाबाद।